Good morning to one and all. Welcome to Mastan Accounts Academy. Dear students, in our previous class, we have discussed about accounting process and accounting cycle, and have discussed about the classification of accounts based on the traditional approach. You can call it as traditional approach, or you can say British accounting approach. So in our previous class, we have discussed in detail what are the personal accounts, real accounts, and nominal accounts. We have discussed about the in detail information. Personal account means it deals with natural persons, artificial persons, and representative persons. We have discussed number of examples regarding natural, artificial, and representative persons, and we have discussed the golden rule also. The golden rule of the personal account is debit the receiver and credit the giver. So we discussed that part also. Next, we have discussed about real account. What is the meaning of real account? It deals with tangible and intangible assets. We have discussed about the examples of tangible as well as examples of intangible assets. And we have discussed about the nominal account, and we have discussed about the examples and golden rule of the nominal account. Okay. After discussion of accounting approach and traditional approach, today's class we are going to discuss about the accounting approach, but it is not a traditional approach, but it is a modern approach, or you can say American accounting approach. You can say American accounting approach. So what is this means? It's alternate one. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అకౌంటింగ్ లో రెండు అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, ఇంకోటి మోడర్న్ అప్రోచ్. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో టోటల్ డిస్కస్ చేసిందంతా ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, అండ్ టుడేస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద మోడర్న్ అప్రోచ్. దీన్ని ఇంకొక విధంగా ఏమంటామంటే అమెరికన్ అకౌంటింగ్ అప్రోచ్ కూడా అంటాం. సో ఈ అమెరికన్ అకౌంటింగ్ అప్రోచ్ గురించి ఏం తెలుసుకుందామంటే సింపుల్ గా అల్టిమేట్లీ we have to close the ledger accounts, and we can group into 4 categories. What are the 4 categories, dear students? Number one, first one is saying that all ledger balances which are exclusively relating to the assets. So group 1, ledger balances relating to assets. Group 2, ledger balances relating to the liabilities including capital. It's internal liability. Ledger balances relating to the expenses and losses, ledgers relating to the incomes and gains. In simple, I can say, ultimate గా ledgers ని 4 groups గా డివైడ్ చేస్తున్నారు. ఒకటి assets ఒకటి assets. సెకండ్ వన్ liabilities. మీరు ఎన్ని వేల లెడ్జర్స్ ఎన్ని వేల లెడ్జర్స్ ఓపెన్ చేసినా గ్రూపింగ్ మాత్రం ఈ 4 కేటగిరీస్ లో అయితే assets, liabilities. థర్డ్ వన్ ఈజ్ expenses and incomes. ఈ 4 groups తోనే క్లోజ్ అవుతాయి. All assets grouped as assets, liabilities under liabilities, all expenses either direct or indirect under expenses, incomes and gains under incomes. Okay. So ఈ మోడర్న్ అకౌంటింగ్ అప్రోచ్ ఏమంటుందంటే, దిస్ సేయింగ్ దట్ మోడర్న్ అకౌంటింగ్ అప్రోచ్ ఏమంటుందంటే మనకి సింపుల్ గా ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్స్ పెరిగే కొద్దీ డెబిట్ ద కన్సర్న్ లెడ్జర్ అకౌంట్. అసెట్ పెరిగే కొద్దీ ఆ అసెట్ ని డెబిట్ చేయండి సింపుల్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ పర్చేస్ ద మెషినరీ ఇన్ మై ఆర్గనైజేషన్, జస్ట్ టెల్ మీ, if I'm purchasing the machinery, it increases the asset value or decreases the asset value? Increases. Kati, when asset is purchased, it increases, so we have to debit it. If any asset is decreasing, we have to credit it. And that's simple. So debit when asset increases, credit when asset decreases. Very simple logic. సో మన దగ్గర ఉన్న ఓల్డ్ టైప్ రైటర్ అమ్ముతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అసెట్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. అండ్ లయబిలిటీస్ అండ్ క్యాపిటల్ జస్ట్ రివర్స్ ఫర్ ద అబౌవ్. ఏం చేద్దాం? ఇంక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీస్, లయబిలిటీస్ అండ్ క్యాపిటల్, క్రెడిట్. లయబిలిటీస్ క్యాపిటల్ ఏమైనా పెరిగితే క్రెడిట్ చేయాలి. మనం ఒక బ్యాంక్తో లోన్ రైట్ చేస్తాం, our liability increases, so we have to credit it. And decrease in liabilities and capital, debit the ledger account. We are repaying the loan. మనం లోన్ చెల్లించేస్తున్నాం అంటే మన లయబిలిటీ తగ్గుతా ఉంది, ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. సో అసెట్స్ పెరిగితే డెబిట్, అసెట్స్ తగ్గితే క్రెడిట్. లయబిలిటీస్ పెరిగితే క్రెడిట్, లయబిలిటీస్ తగ్గితే డెబిట్. థర్డ్ కేటగిరీ ఏముంది ఇక్కడ? ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. థర్డ్ కేటగిరీ ఉంది ఇక్కడ, ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. సో ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ ఏం చేద్దాం ఇక్కడ? ఇఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్,
if expenses and losses are increasing, debit the concerned ledger. మన ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి, మన లాసెస్ పెరుగుతున్నాయి, ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. అలాగే మన మన ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ తగ్గుతున్నాయి, our expenses and losses are decreasing. In such a case, we have to credit the ledger. And last grouping is incomes and gains. If our incomes and gains are increasing, increases in incomes and gains, credit the concerned ledger. If our incomes or gains are decreasing, debit the concerned ledger. So this is the information about the American accounting approach. Chala varaku మన ఇండియాలో we are following a traditional approach only. We are following traditional approach, that is personal, real, నామినల్ అకౌంటే మనం ఎక్కువ ఫాలో అవుతాం ఇండియన్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో, ఓకేనా? కానీ ఇది కూడా నేర్చుకుంటే మీకు అడ్వాన్స్గా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ అట్లాంటి సందర్భంలో మనకి ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ కంటే మోడర్న్ అప్రోచ్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఎంట్రీస్ రాయడానికి. సో నేను రెండు చెప్పదలుచుకున్నాను కాబట్టి రెండు ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ గురించి డీటెయిల్గా ఒక సెషన్ చేశాను. ఈరోజు నేను డీటెయిల్గా మోడర్న్ అప్రోచ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవన్నీ నేను చెప్పిన క్లాస్ అంతా ఇక్కడ సింపుల్గా గ్రీనింగ్తో హైలైట్ చేశాను, అది గుర్తుపెట్టుకుని చాలు. వాట్ ఇస్ ద హైలైట్ హియర్? ఇఫ్ అసెట్స్, ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, ఇదంతా ఒక గ్రూప్ చేయండి. అసెట్స్, ఎక్స్పెన్స్, లాసెస్. ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ? ఇఫ్ అసెట్స్, ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ ఇంక్రీజెస్, వీ హ్యావ్ టు డెబిట్ ద కన్సర్న్ లెడ్జర్ అకౌంట్. అసెట్స్, ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్ ఈ మూడు పెరిగే సందర్భంలో డెబిట్ చేయండి, ఆ మూడు తగ్గే సందర్భంలో క్రియేట్ చేయండి. సో వెరీ సింపుల్. పైన ఉన్నదంతా కలిపి ఒక సింపుల్ సమ్మరైజ్ చేశాను ఇక్కడ. అసెట్స్, ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ పెరిగే సమయంలో డెబిట్ చేయాలా, తగ్గే సమయంలో క్రెడిట్ చేయాలి. అలాగే సెకండ్ కేస్ 2, ఇఫ్ లయబిలిటీస్, క్యాపిటల్, ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్, లయబిలిటీస్ కావచ్చు, క్యాపిటల్ కావచ్చు, ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే సందర్భంలో క్రెడిట్ చేయాలి. Increases, we have to credit the ledger account. Decreases, we have to debit the concerned ledger account. So, dear students, very simple funda. Assets, expenses, losses. Increase అయితే debit, decrease అయితే credit. Liabilities, capitals and incomes. Increase అయితే credit, decrease అయితే debit. So, very simple funda. So, dear students, finally, we have discussed about traditional approach as well as modern approach. And we'll do a simple problem on classification of accounts. Hope you understand both approaches, ma. సో రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండు యూస్ఫుల్ అయితే ఫ్యూచరిస్టిక్గా మీకు. సో మనం మాత్రం ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతాం, ఎందుకంటే మన ఇండియన్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ బేస్ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది. అవసరమైనప్పుడు మాత్రం అమెరికన్ అకౌంటింగ్ అప్రోచ్, మోడర్న్ అకౌంటింగ్ అప్రోచ్ విల్ ఫాలో, ఓకేనా? సో ఒక సింపుల్ అనాలిసిస్ మనం డిస్కస్ చేసిన ట్రెడిషనల్ అండ్ మోడర్న్ అప్రోచ్ తర్వాత అకౌంట్స్ని క్లాసిఫై చేసుకుందాం. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. క్లాసిఫై ద ఫాలోయింగ్ లెడ్జర్స్ అండర్ పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్. సో డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోదాం సింపుల్గా. ఫస్ట్ వన్, Rajesh account. As already I have discussed about the Rajesh account. Rajesh account is a personal account because personal account deals with natural persons, artificial persons and representative persons. So Rajesh అనేవాడు మన ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో రాజేష్ అనేది ఒక వ్యక్తి పేరు కాబట్టి ఇట్స్ ఏ పర్సనల్ అకౌంట్. సో ఇంకా క్లారిటీగా రాద్దాం. పర్సనల్ అకౌంట్ లో ఏ కేటగిరీ ఇది? ఇట్స్ ఏ న్యాచురల్ పర్సన్. ఇట్స్ ఏ natural person. Second category, ఒక్క నిమిషం కొంచెం గ్యాప్ వదులుతాం ఇంకా క్లారిటీ ఉంటుంది మీకు. సరే, నెక్స్ట్ వన్, కిషోర్ అకౌంట్. కిషోర్ అకౌంట్ ఆల్సో సేమ్ కేటగిరీ, ఒక వ్యక్తి పేరు కాబట్టి ఒక వ్యక్తుల పేర్లు ఏదొచ్చినా, వ్యక్తుల పేర్లు, సంస్థల పేర్లు ఏదొచ్చినా ఏమన్నా నేను ఇట్స్ ఏ పర్సనల్ అకౌంట్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ వాట్ మా? న్యాచురల్ పర్సన్స్. నెక్స్ట్, HDFC bank account. HDFC bank account is a name of an person or name of an entity. It's a name of an entity. So it is also comes under the category of personal account itself. But subcategory, is it a natural person or artificial person? Undoubtedly, it's a artificial person. It's a artificial person. So HDFC bank, Rajesh account రెండు పర్సనలే, కానీ ఇతను న్యాచురల్ పర్సన్, ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. సో పర్సనల్ అకౌంట్ డీల్స్ విత్ న్యాచురల్ పర్సన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అండ్ రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్. సో ఫోర్త్ వన్,
SK University account, dear students, SK University account is also a personal account, name of an organization, personal account, but comes under category of artificial person. Artificial person. So next one, land and buildings account. Land and buildings means it's a asset, it's a ledger relating to the asset, and assets are deals by which account? As per our discussion, assets are deals by the real account. Both tangible and intangibles are dealt by the real account. So land and buildings, it's a real account. Real account lo classification cheppanu meeki, tangible and intangible. Tangible ante emannanu, the assets which can be seen, which can be touched, or which have a physical structure. అటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ని టాంజిబుల్ అని చెప్పుకున్నాం. సో రియల్ అకౌంట్ లో ఏ కేటగిరీ అంటే అన్డౌటెడ్లీ ఇట్స్ ఏ టాంజిబుల్ అసెట్. ఇట్స్ ఏ టాంజిబుల్ అసెట్. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ కేటగిరీ. ఇట్స్ ఎ లెడ్జర్ రిలేటింగ్ టు ద అసెట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ వాట్ మా రియల్ అకౌంట్, and it is also a tangible asset. Tangible asset. Next time discuss చేసుకున్నాం ఇక్కడ మనం. We'll create a space here. Next ledger balance is goodwill account. Goodwill account also comes under category of real account only. Goodwill kuda manaki emaitundi, it is also comes under category of real account, but the goodwill can't be seen or cannot be touched and do not have any physical structure. So real account దేని కింద వస్తుందంటే what we have to tell ma, it is an intangible asset. So given the number of examples of intangible assets like goodwill account, పేటెంట్స్ అకౌంట్, కాపీరైట్స్ అకౌంట్, ఇలా నంబర్ ఆఫ్ డిస్కషన్ చేసాం మనం. గుడ్విల్ అకౌంట్, పేటెంట్స్ అకౌంట్, కాపీరైట్స్ అకౌంట్ ఇలా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో గుడ్విల్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ వాట్ మా ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. సరే, అలాగే పేటెంట్స్. పేటెంట్స్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ రైట్స్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్. Generally it will be taken by the manufacturing companies to produce something ma. So this is also comes under category of real account, and same category, that is intangible assets. Idi kuda intangible assets. Rural Development Trust, that is RDT. So it's the name of an organization. Organization vachesariki emanna nenu, name of any persons, firms, organizations comes under the personal account. So Rural Development Trust comes under category of personal account. And category is artificial person. Artificial name of an entity. Next, Nalanda College account. Nalanda College, it's the name of an entity. Kabatti idi kuda emaitundi, it is also comes under category of personal account. It also comes under category of personal account. And it is also an artificial person. Furniture account చెప్పండి. మీన్లలో ఫర్నిచర్ ఉంటే మీకు ఏమవుతుంది? ఇట్స్ అన్ అసెట్. అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, అసెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ డీల్స్ బై విచ్ అకౌంట్ మా? రియల్ అకౌంట్. ఆల్వేస్ డీల్స్ బై ద రియల్ అకౌంట్. మీరు చెప్పండి, రియల్ అకౌంట్ ఫర్నిచర్ అనేది ఎటువంటి కేటగిరీ? Tangible or intangible ante we can see the furniture, we can touch the furniture, and furniture has a physical structure. So undoubtedly it's a tangible asset. So real account అనేది ఒక కేటగిరీ అయితే దాని సబ్ కేటగిరీ ఏమో tangible, intangible. It's a tangible asset and real account. మోటార్ వెహికల్స్ మీ దగ్గర ఉన్న మోటార్ వెహికల్స్ కావచ్చు, బైక్స్, కార్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అవన్నీ మీకు ఏమైతే అసెట్స్ అవుతాయి. సో అసెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ డీల్స్ బై, యాజ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ సేమ్ కేటగిరీ రియల్ అకౌంట్, అండ్ కేటగిరీ ఇస్ వాట్ నాట్ tangible asset. That's it. Next here, electricity bill paid. Just imagine మీ ఇంటికి కరెంట్ బిల్ కడుతున్నారు. సో ఒక ఇంటికి కరెంట్ బిల్ కట్టినప్పుడు ఎక్స్పెన్స్ అయినప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ కి కట్టే కరెంట్ బిల్ కూడా ఏమవుతుంది మనకి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ వాట్ మా? ఎక్స్పెన్స్.
So electricity bill paid clearly mentioned. So expenses are always deals by, as per our previous video, all expenses and losses deals by which account ma? Nominal account. All expenses and losses are deals by nominal account. So electricity bill paid for any organization, it's an expense, and expenses are always deals by the nominal account. So electricity bill paid nominal account. మీరు నామినల్ అకౌంట్ అంటే రాసేసి సరిపోతుంది ఇక్కడ, కానీ ఇంకా క్లారిఫైగా ఉండాలి. సబ్ కేటగిరీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. టెలిఫోన్ బిల్ పేడ్. సో టెలిఫోన్ బిల్ కట్టడం కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ఒక ఖర్చు అవుతుంది. ఖర్చు కాబట్టి ఏమనుకోవాలా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ నామినల్ అకౌంట్. సేమ్ కేటగిరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎక్స్పెన్సెస్. శాలరీస్ పేడ్, జీతాలు చెల్లించడం, తీసుకోవడం కాదు, చెల్లించడం. ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీస్ కి శాలరీస్ పేమెంట్ చేస్తుంది. పేమెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి అది ఏమవుతుందో నామినల్ అకౌంట్. ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ పేయింగ్ శాలరీస్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ గ్రూప్. సో ఎక్స్పెన్సెస్. రెంట్ పేడ్, ఒక ఆఫీస్ వాళ్ళు యొక్క రెంట్ కడుతున్నారు, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక రెంట్ కడుతుంది. సో పేయింగ్ ఆఫ్ ఎ రెంట్ ఆల్సో ఇట్స్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డీల్స్ బై ద నామినల్ అకౌంట్. You can say expense. Okay. Next ma, rent received. So rent paid అనేది నామినల్ అకౌంట్ బికాజ్ ఇట్స్ ఎక్స్పెన్స్. అలాగే రెంట్ రిసీవ్డ్ కూడా నామినల్ అకౌంట్. ఎందుకంటే మనం ఒకసారి డెఫినేషన్ గుర్తు తీసుకుంటే, నామినల్ అకౌంట్ ఈజ్ అన్ అకౌంట్ విచ్ డీల్స్ విత్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్, ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. సో ఎక్స్పెన్స్ నామినల్ అకౌంట్ డీల్ చేస్తుంది, ఇన్కమ్స్ కూడా నామినల్ అకౌంట్ డీల్ చేస్తుంది. కాబట్టి రెంట్ పేడ్ నామినల్ అకౌంటే, అలాగే రెంట్ రిసీవ్డ్ కూడా నామినల్ అకౌంటే. కానీ సబ్ కేటగిరీలో మాత్రం ఇన్కమ్ అని రాయండి. సబ్ కేటగిరీలో ఇన్కమ్ అని రాయండి. అలాగే కమిషన్ పేడ్, చెల్లిస్తున్నాం కమిషన్, ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి ఎక్స్పెన్స్ అయినా ఇన్కమ్ అయినా నామినల్ అకౌంటే. సబ్ కేటగిరీ మాత్రం చేంజ్ చేయండి. పేడ్ కాబట్టి ఏమవుతుందో ఇక్కడ. సో జాగ్రత్త వహించండి. మీరు ఇవన్నీ ఈజీగా అర్థమైతేనే మీరు జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఈజీగా రాయగలరు. ఎప్పుడైతే మీరు జర్నల్ ఎంట్రీస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారో అప్పుడు అకౌంటెన్సీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోగలరు. కమిషన్ పేడ్ నామినల్ ఎక్స్పెన్స్. అలాగే కమిషన్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ ఇచ్చాడు. కమిషన్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ కూడా నామినలే బికాజ్ ఇట్స్ ఎ ఇన్కమ్. సో నామినల్ అకౌంట్. సబ్ కేటగిరీ ఏమైంది, రిసీవ్డ్ కాబట్టి ఇన్కమ్. ఇన్కమ్. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ అకౌంట్. సో నామినల్ అకౌంట్ డెఫినేషన్ రివైజ్ చేస్తున్నాను. అన్ అకౌంట్ విచ్ డీల్స్ విత్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్, ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. లాసెస్ కూడా నామినల్ అకౌంట్ డీల్ చేస్తుంది కాబట్టి లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ ఈజ్ ఏ నామినల్ అకౌంట్. సబ్ కేటగిరీ యూ కెన్ రైట్ లాస్. సబ్ కేటగిరీ యూ కెన్ రైట్ లాస్. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ షేర్స్ అకౌంట్. షేర్స్ అమ్మినందువల్ల మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రాఫిట్ కూడా మనకి ఏ అకౌంట్ డీల్ చేస్తుంది, నామినల్ అకౌంటే డీల్ చేస్తుంది. బ్రాకెట్తో గెయిన్. అది యూ కెన్ రైట్ ప్రాఫిట్. సబ్ కేటగిరీ టోటలీ ఆప్షనల్. నెక్స్ట్, డివిడెండ్స్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. When we invested in the shares of a company smart, when company earns a profit, they will distribute their profits in the form of dividends. ఎప్పుడైతే కంపెనీస్లో షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తామో ఆ కంపెనీకి ప్రాఫిట్ వస్తే ఆ ప్రాఫిట్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తారు. ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమంటాం, డివిడెండ్స్ అంటాం. మీరు కంపెనీ అకౌంట్స్ వచ్చినప్పుడు దాని గురించి డీటెయిల్స్గా నేర్చుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు డివిడెండ్స్ రిసీవ్డ్ సింపుల్ చెప్పండి. మనకి డివిడెండ్స్ వచ్చింది అంటే ఏమవుతుంది, మనకి ఇన్కమ్. సో ఏం చేద్దాం ఇక్కడ, ఇన్కమ్స్ కూడా నామినల్ అకౌంట్ డీల్ చేస్తుంది. నామినల్ అకౌంట్. ఇన్కమ్ అని క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ రాయండి ఇన్కమ్. పర్చేజెస్ అకౌంట్. సో పర్చేజెస్ అనేది ఎప్పుడు డెబిట్ చేస్తామంటే, if we purchase the goods for the purpose of resale. In next class we will discuss what about the goods, the exact meaning of goods and differences between the goods and asset. Next class discuss చేద్దాం. కానీ పర్చేజెస్ అకౌంట్ ని మైండ్ లో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, పర్చేజెస్ మీన్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ purchase the goods for the purpose of resale. Okay, purchases అనేది ఖర్చు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ ఏ నామినల్ అకౌంట్. ఇట్స్ ఏ నామినల్ అకౌంట్. ఇన్ డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దాము. పర్చేసెస్ అనేది ఏమిటి, ఎలాంటి సందర్భంలో పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తాం అనేది. అలాగే సేల్స్.
మనం కొనింది అమ్ముతున్నాం కాబట్టి ఎందుకు అమ్ముతాం? ప్రాఫిట్ కోసం అమ్ముతాం. సో సేల్ కూడా మనకి ఏమైతుంది? నామినల్ అకౌంట్. ఇట్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనొచ్చు. రెవెన్యూ. సో సేల్స్ కి ఇంకొక పదం ఏమడతాం అకౌంటింగ్ లో? రెవెన్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ దట్ యు నోన్ టు యు మా. ఇంట్రెస్ట్ పేడ్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్. ఓకేనా, దానికి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో హియర్ గివెన్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ అకౌంట్, వడ్డీ చెల్లిస్తున్నాం. వడ్డీ చెల్లించడం బిజినెస్ కి ఏమవుతుంది? ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఎక్స్పెన్సెస్ ఏ అకౌంట్ డీల్ చేస్తుంది? ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ క్లియర్లీ నామినల్ అకౌంట్. ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం డీల్ చేస్తుందో? నామినల్ అకౌంట్. సో నామినల్ అకౌంట్, రైట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్, it also comes under same category, nominal. But interest received అన్నాడు, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఇట్స్ అన్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్. సో బీ కేర్ఫుల్. పేడ్ అంటే చెల్లించేసినాం, రిసీవ్డ్ అంటే వచ్చేసింది. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్, చెల్లించవలసిన వడ్డీ. ఎవరు చెల్లించాలా? ఒక వ్యక్తికి చెల్లించాలా. సో ఈజ్ ఏ రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్. మీకు ఒకవేళ గుర్తున్నట్టయితే నా ప్రీవియస్ క్లాస్లో, నా ప్రీవియస్ వీడియోలో, జస్ట్ ఐ విల్ రివైజ్ హియర్ మా. నేను చెప్పాను మీకు, పర్సనల్ అకౌంట్ డీల్స్ విత్ న్యాచురల్ పర్సన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్, రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్. రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పిన ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఎవరికైనా ఎక్స్పెన్సెస్ చెల్లించవలసింది, హీ రిప్రజెంటేటింగ్. సో మనం పలానా ఖర్చు అతనికి డ్యూ ఉన్నట్టు. ఓకేనా. అలాగే ప్రీపేడ్, ముందుగానే చెల్లించిన ఖర్చులు, ఐదర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ప్రీపేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఇలా ఏదైనా అవుట్ స్టాండింగ్ కానీ ప్రీపేడ్ కానీ ఉన్నట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది? ఇట్స్ ఎ కేటగిరీ ఆఫ్ నాట్ నామినల్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సనల్ అకౌంట్. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. బీ కేర్ఫుల్. పేయబుల్ అంటే చెల్లించాలి. ఎవరు చెల్లించాలి? ఒక వ్యక్తికి కానీ ఒక సంస్థకు కానీ చెల్లించాలి. వీ హావ్ టు పే ఐదర్ టు an human being or an organization. Okay, so to whom it is means a person. So here you can write interest payable. It's a personal account, ma. Personal account, but category, subcategories, representative. Representative persons. So be careful, ma. Interest received in advance. Interest received నామినల్ అకౌంట్, బట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ముందుగానే వచ్చేసింది కాబట్టి, ముందుగానే వడ్డీ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇట్స్ ఏ పర్సనల్ రిప్రజెంటేటివ్ అకౌంట్. ఎందుకంటే అతను మళ్ళీ వెంటనే లోన్ క్లియర్ చేసి ఆ కట్టిన అడ్వాన్స్ వడ్డీ తిరిగి ఇవ్వమంటే ఇచ్చేయాల్సింది మనం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ వాట్? పర్సనల్ అకౌంట్. రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్. రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్. కమిషన్ రిసీవ్డ్ అడ్వాన్స్. సింపుల్ గా ఇట్లాంటి పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ఎక్స్పెన్స్ కి ఇన్కమ్ కి సఫిక్స్ కానీ ప్రిఫిక్స్ కానీ, ఒక ఖర్చులకి మరి ఇన్కమ్స్ కి ప్రిఫిక్స్ కానీ సఫిక్స్ కానీ, అవుట్ స్టాండింగ్, ప్రీపేడ్, రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, అక్రూడ్, ఇట్లాంటి పదాలు ఉంటే అది ఖచ్చితంగా రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్. సో కమిషన్ అన్నాడు, రిసీవ్డ్ అన్నాడు, ఇట్స్ ఇన్కమ్. కానీ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది కూడా ఏమవుతుందా? పర్సనల్ అకౌంట్. పర్సనల్ అకౌంట్. representative persons. Representative persons. అలాగే అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ, చెల్లించవలసిన జీతాలు. ఎవరు చెల్లించాలి? వ్యక్తులకి, ఎంప్లాయీస్కి. ఎంప్లాయీస్ ఎవరు? మనుషులు. కాబట్టి దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద పర్సనల్ అకౌంట్. కమ్స్ అండర్ ద పర్సనల్ అకౌంట్. సేమ్ representative persons. నెక్స్ట్ రెంట్ పేయబుల్ అకౌంట్ అన్నాడు. ఇక్కడ రెంట్ ఏమన్నా పేడ్ అన్నాడా పేయబుల్ అన్నాడా? పేయబుల్. పేడ్ అంటే చెల్లించేసినాం, పేయబుల్ అంటే ఇంకా చెల్లించవలసి ఉంది. చెల్లించవలసి ఉంది అంటే ఎవరికి చెల్లించాలా? ల్యాండ్ లార్డ్కి చెల్లించాలా. సో ల్యాండ్ లార్డ్ ఎవరు? మనకి ఒక వ్యక్తి. సో రెంట్ పేయబుల్ ఈజ్ ఏ నామినల్ అకౌంట్ ఆర్ పర్సనల్ అకౌంట్? ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ ఏ పర్సనల్ అకౌంట్. ఖచ్చితంగా అదేమవుతుందా? ఒక పర్సనల్ అకౌంట్ అవుతుంది. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, బీ కేర్ఫుల్. రెంట్
పేడ్ కాదు, ఏమన్నాడు ఇక్కడ, రెంట్ పేయబుల్ అన్నాడు, రెంట్ పేయబుల్ అన్నాడు, కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సనల్ అకౌంట్, పర్సనల్ అకౌంట్. సేమ్ ఇక్కడ జస్ట్ డిటో మార్క్ పెట్టేస్తున్నాను, రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్. సేమ్ కాపీ రైట్స్, కాపీ రైట్స్ అంటే ఏదైనా సినిమా వాళ్ళు కానీ బుక్స్ కానీ వాళ్ళు చేసినట్టు మళ్ళీ రీమేక్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా కాపీరైట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. సో ఒక హిందీ మూవీ బాగా క్లిక్ అయింది, బాగా హిట్ అయింది, ఆ మూవీని తెలుగులో రీమేక్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా హిందీ ప్రొడ్యూసర్ నుంచి తెలుగు ప్రొడ్యూసర్ కాపీరైట్స్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఆ పర్మిషన్ అనేది ఒక ఇంటాంజిబుల్, అతను కాపీరైట్స్ ఒక పర్మిషన్ ఇస్తాడు అంతే, దాంతో తెలుగులో సినిమా ఏం చేసుకోవచ్చు, రీమేక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ కాపీరైట్స్ కి ఖచ్చితంగా తెలుగు ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ టు పే టు ద హిందీ ప్రొడ్యూసర్. కాబట్టి కాపీరైట్స్ అనేది ఏమైతుంది, ఒక అసెట్ అవుతుంది. అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, అసెట్స్ ఆర్ డీల్ బై ద రియల్ అకౌంట్. అండ్ కాపీరైట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా అది ఒక చూడలేము తాకలేము, కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామా, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటాం, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. ఓకే. ట్రేడ్ మార్క్స్ మీరు చూసింటారు కదా, చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి ఒక ట్రేడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీకి ఒక గుర్తుంటుంది, విప్రోకి ఒక గుర్తుంటుంది, టెస్లా కంపెనీకి టీ షేప్ లో ఒక గుర్తుంటుంది. దట్స్ నథింగ్ బట్ ట్రేడ్ మార్క్. ఆ ట్రేడ్ మార్క్ పెట్టి వేరే కంపెనీస్ ప్రొడక్షన్ చేయగలరు, కాబట్టి ఆ ట్రేడ్ మార్క్ అనేది కూడా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఒక అసెట్ లాంటిది. వాళ్ళు ఎవరికైనా పార్ట్నర్షిప్ లో జాయింట్ వెంచర్ లో ఆ మార్క్ ఇచ్చినప్పుడు డబ్బులు పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో రియల్ అకౌంట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ వాట్ మార్క్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్, చాలా అందరికి తెలిసిందే, కంప్యూటర్స్ లో మనం ఖచ్చితంగా వర్క్ చేయాలంటే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉండాలి. మన కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ చేయాలంటే సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం తాకగలమా, లేదు, చూడగలమా, లేదు, జస్ట్ మనం ఒక హార్డ్ డిస్క్ లో మనం సిస్టమ్ లో పెట్టేసి దాన్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా మనం పేమెంట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఇన్స్టాల్ టాలీ ఇన్ మై కంప్యూటర్, ఐ హావ్ టు పే నియర్లీ 20,000 ఫర్ టాలీ ప్రైవేట్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్. కాబట్టి ఆ 20,000 ఏమవుతుంది వాళ్ళకి అసెట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇట్స్ ఎన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అండ్ అసెట్స్ అండ్ ఈ కేటగిరీస్ వాట్ మా ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఖచ్చితంగా కొని మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో సాఫ్ట్వేర్స్ కమ్స్ అండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ విచ్ అకౌంట్ మా, రియల్ అకౌంట్, బికాస్ దే ఆర్ ద అసెట్స్. కానీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసుకొని ఓనర్ దాన్ని నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కి అమ్ముతుంటాడు, జస్ట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తా ఉంటే చాలా డబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇట్ కమ్స్ అండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ వాట్ మా, ఇంటాంజిబుల్. ఒక హార్డ్ డిస్క్ లో నంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, చూడగలమా అంటే లేదు, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. లైసెన్స్ అండ్ పర్మిట్స్, ఏదైనా ప్రొడక్షన్ కోసం కానీ ఏదైనా సినిమా థియేటర్ రన్ చేయడానికి కానీ లైసెన్స్ అండ్ పర్మిట్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే లైసెన్స్ అండ్ పర్మిట్స్ ఉంటాయి. ఆ లైసెన్స్ అండ్ పర్మిట్స్ కి ఖచ్చితంగా బిజినెస్ డబ్బులు పే చేసే లైసెన్స్ అండ్ పర్మిట్స్ తీసుకుంటారు. జనరల్లీ దిస్ లైసెన్స్ అండ్ పర్మిట్స్ విల్ బి గివెన్ విత్ గవర్నమెంట్ అథారిటీస్. ఓకేనా. సో గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ డబ్బులు పే చేస్తే వాళ్ళు ఈ పర్మిషన్స్ ఇస్తారు. ఆ పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి ఒక అసెట్ అవుతుంది, డబ్బు ఏమవుతుంది, ఒక అసెట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ వాట్ మా, రియల్ అకౌంట్, intangible asset. So to start any business, to start a petrol pumps, to start a cinema theaters, ఏదైనా సరే చేయాలంటే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ కావాలి. ఆ పర్మిషన్ కోసం వాళ్ళు లైసెన్స్ ఇస్తారు, ఆ లైసెన్స్ కి డబ్బులు కట్టాలి. డబ్బు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఏమవుతుంది, అసెట్. కానీ ఎటువంటి కేటగిరీ వాళ్ళకి, ఇంటాంజిబుల్, జస్ట్ దే విల్ గివ్ ద పర్మిషన్. అలాగే ఫ్రాంచైజ్ అగ్రిమెంట్స్, ఏదైనా ఫ్రాంచైజ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ ఫ్రాంచైజ్ ఓనర్ కి ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్న వ్యక్తి డబ్బు పే చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెక్డొనాల్డ్స్ కావచ్చు, నాకు వడికెన్సేమో, నెక్స్ట్ కేఎఫ్సి కావచ్చు, ఇట్లాంటి అన్ని మన అనంతపూర్లో కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉన్నాయంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇచ్చింటారా, డబ్బులు పే చేసింటారా వాళ్ళకి, ఖచ్చితంగా ఫ్రాంచైజ్ ఓనర్ కి డబ్బులు పే చేసి ఆ ఫ్రాంచైజ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుని ఉంటారు. ఓకేనా. సో ఓనర్ కి ఫ్రాంచైజ్ అమౌంట్ పే చేసి ఆ బిజినెస్ ఇక్కడ రన్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇది కూడా ఏమవుతుంది, ఇట్స్ ఎ రియల్ అకౌంట్. జస్ట్ దిల్ గివ్ ద పర్మిషన్స్, అన్నిటికీ ఆల్మోస్ట్ పర్మిషన్. ఓకేనా. దిల్ గివ్ ద పర్మిషన్స్ టు ఆపరేట్ దేర్ బిజినెస్ ఇన్ దేర్ నేమ్ ఇన్ అవర్ ప్లేస్. సో చాలా బిజినెస్లు ఉన్నాయి కదా ఫ్రాంచైజ్ బిజినెస్లు, నంబర్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఉన్నాయి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ఇట్స్ ఎ నేమ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్స్ ఎ నేమ్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా. సో ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ వాట్ మా, పర్సనల్ అకౌంట్, పర్సనల్ అకౌంట్. అండ్ సబ్ కేటగిరీ యూ కెన్ సే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్, ఇట్స్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్. Reliance Industries Limited is an personal account, subcategory what ma, artificial person. Next, Wipro Limited, same category. It is also one of the biggest company in India ma, comes in the category of personal account.
సో ఈ విప్రో లిమిటెడ్ అనేది చాలా మందికి అవగాహన ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. నాట్ ఓన్లీ ఇట్స్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, డీల్స్ విత్ వేరియస్ ఎఫ్ఎంసీజీ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్సో. ఓకేనా. సో చాలా మంది విప్రో అంటేనే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అంటారు. ఎస్, ఇట్స్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీ ఆల్సో. వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ చాలా వరకు చూస్తూనే ఉంటాం మార్కెట్లో మనం. నెక్స్ట్, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్. లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మీన్స్ ఇట్స్ అన్ account relating to the expenses. Whenever expenses word comes, undoubtedly legal expenses are always dealt with the nominal account, and category is what? Expense. Last ledger balance, computers account. So very simple. Computers అనేది ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ asset, and dear students, assets are dealt by real account. It's a tangible asset. It's a tangible asset. That's it. ఇంకొక ట్రెండ్ కాపీ యాడ్ చేద్దామా. 41 క్యాపిటల్ అకౌంట్. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. క్యాపిటల్ అకౌంట్ దేని కింద వస్తుందంటే ఇది. సో నేను ఆల్రెడీ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి చాలా సింపుల్. క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ వాట్? పర్సనల్ అకౌంట్. Capital account comes under the category of personal account. Representative persons payable to the owner. Payable to what? Owner. So it's a representative person. అలాగే ఆ క్యాపిటల్ ని డ్రా చేసే రైట్ ఎవరికి ఉంటుంది? ఓనర్కే ఉంటుంది. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. సో రెండు యాడ్ చేస్తున్నాను, క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, క్యాపిటల్ తెచ్చేది ఓనర్ కాబట్టి ఈజ్ ఎ పర్సన్, పర్సనల్ అకౌంట్. పేబుల్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ టు ద ఓనర్. అండ్ అలాగే డ్రాయింగ్స్ కూడా ఓనరే డ్రా చేస్తాడు కాబట్టి దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సనల్ అకౌంట్. అండ్ సబ్ కేటగిరీ యూ కెన్ సే representative persons. సో నియర్లీ 42 లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ ని క్లాసిఫై చేసి ఏ అకౌంట్ దేని కింద వస్తుందని డిస్కస్ చేస్తాం. వెరీ సింపుల్ టాపిక్ మా. ఇవన్నీ కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటే ఈజీగా జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాయొచ్చు. ఎప్పుడైతే మీరు జర్నల్ ఎంట్రీస్ బాగా నేర్చుకున్నారో మీకు అకౌంట్స్ మీద ఒక ఇంట్రెస్ట్ పుడుతుంది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ వల్లనే మనకి అకౌంటెన్సీ సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, టుడేస్ క్లాస్ వాట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ మా. ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద మోడర్న్ అకౌంటింగ్ అప్రోచ్. మోడర్న్ అకౌంటింగ్ అప్రోచ్ ఏముంటుందంటే మనం ఎన్ని లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నా, ఎన్ని వేల లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నా, ఎన్ని లక్షల లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నా అల్టిమేట్లీ 4 గ్రూప్స్ లో ఉంటాయి. ఏమిటి ఆ 4 గ్రూప్స్ అంటే లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు ద అసెట్స్, లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు ద లయబిలిటీస్, లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ రిలేటింగ్ టు ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్. దీనికోసం ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను, కానీ ఇంకా సింపుల్ అప్రోచ్ గ్రీనింగ్ లో రాశాను. ఏమంటే కేస్ 1, ఇఫ్ అసెట్స్, ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ ఈ 3 లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ పెరిగే కొద్దీ, ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ వీ హ్యావ్ టు డెబిట్ ద కన్సర్న్ లెడ్జర్ అకౌంట్. మెషినరీ పెరుగుతోంది, డెబిట్ చేయండి. ఫర్నిచర్ పెరుగుతోంది, డెబిట్ చేయండి. కంప్యూటర్స్ పెరుగుతోంది, డెబిట్ చేయండి. ఓకేనా. అలాగే ఈ మూడిట్లో శాలరీస్ పెరుగుతున్నాయి, డెబిట్ చేయండి. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పెరుగుతోంది, డెబిట్ చేయండి. అలాగే ఈ చెప్పిన పైన ఉన్న అసెట్స్ ఏవైనా సరే తగ్గుతున్నాయి, మన టైప్రైటర్ అమ్మేసుకున్నాం, తగ్గుతోంది, క్రెడిట్ చేయండి. డిక్రీజెస్ వీ హావ్ టు క్రెడిట్ ఇట్. మన ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గుతున్నాయి, క్రెడిట్ చేయండి. మన లాసెస్ తగ్గుతున్నాయి, క్రెడిట్ చేయండి. సో ఇంక్రీజ్ when these 3 ledger balances increases, we have to debit the concerned ledger account. When these 3 ledger balances decreasing, we have to credit the ledger account. చాలా సింపుల్. సో ఇక్కడ 3 గ్రూపింగ్ చేశాను. ఇక్కడ లయబిలిటీస్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాపిటల్. ఆల్వేస్ లయబిలిటీస్ లోనే క్యాపిటల్ వస్తుంది, దాని కోసం సపరేట్ చెప్పవలసిన లేదు. సో లయబిలిటీస్, ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఈ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ పెరిగే కొద్దీ ఆపోజిట్ టు అబౌవ్. ఈ 3 పెరిగే కొద్దీ క్రెడిట్ చేయండి, తగ్గే కొద్దీ డెబిట్ చేయండి. చాలా సింపుల్. ఇది చాలా వరకు మనం అప్రోచ్ చేయము, ఎందుకంటే మన అకౌంటింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ చేస్తాం. కానీ మోడర్న్ అప్రోచ్ అప్పుడప్పుడు మనకి ఎస్పెషల్లీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ అప్రోచ్ మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. విల్ డిస్కస్ ఇన్ లేటర్ మా. సో ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ గురించి ఫోకస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో. సరే, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వన్ దట్స్ క్లాసిఫైయింగ్ ద అకౌంట్స్ అండర్ పర్సనల్, రియల్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్. ఐ గివెన్ ద డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. రాజేష్ అనేవాడు ఏ అకౌంట్ అంటే ఇట్స్ పర్సనల్ అకౌంట్, అతను ఎటువంటి కేటగిరీ అంటే న్యాచురల్ పర్సన్. సో ఈ వీడియోని ఇంకొకసారి రిపీట్ చేసి వినండి, ఖచ్చితంగా క్లారిటీ వస్తుంది. అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అవర్ జర్నల్ ఎంట్రీ చాప్టర్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ.